Hello students, in this video we are discussing about the indefinite integration basic formulas. Indefinite integration basic formulas. యాక్చువల్గా నేను చాప్టర్ వైజ్ రివిజన్ స్టార్ట్ చేశానమ్మా. చూడండి, జనరల్గా ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఫార్ములాస్ అంటే చాలా టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి స్టూడెంట్స్. నేను ఈ వీడియోలో ఫార్ములాస్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది షార్ట్ కట్ ఇస్తున్నాను. లిజన్ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ తెలియాలంటే మన ఫస్ట్ ఇయర్లో డిఫరెన్సియేషన్ ఉంది కదా, ఆ చాప్టర్లో డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉండాలి. ఫస్ట్ చూద్దాం, డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్ములాస్ చూద్దాం. dy/dx ఆఫ్ sin x, differentiation of sin x is equal to, already we know that is a cos x. Differentiation of sin x is equal to, already we know that in the first year, that is a cos x. Next, d/dx of cos x, differentiation of cos x is minus sin x. Next, d/dx of tan x, differentiation of tan x is secant square x. Differentiation of tan x is secant square x. Next, d/dx of cot x. Cot x is minus cosecant square x. d/dx of cot x is minus cosecant square x. Next, d/dx of secant x. d/dx of secant x is secant x into tan x. Secant x into tan x. Next, d/dx of cosecant x is equal to minus cosecant x into cot x. ఇవి ఆల్రెడీ మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో ఐడియా ఉన్నవి. వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ సి దెర్ ఈజ్ ఎ నెగిటివ్. Differentiation of cos x is a negative. Differentiation of cot x is a negative. Differentiation of cosecant x is a negative. When we have a c there is a negative. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటుంది అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఉండద్దు. సి ఉంటే నెగిటివ్ వస్తుంది. డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్, కాట్ ఎక్స్, కొసికెంట్ ఎక్స్ హ్యావ్ ద నెగిటివ్స్. నౌ come to the integration. Okay, now apply the integration to this cos x function. Apply the integration to this cos x function. This is the symbol for integration. Apply the integration to this cos x, that is integral of cos x dx is equal to what అనేది మీరే చెప్తారు. ఎలానో చూడండి. రివర్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ సైన్ ఎక్స్. డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ సైన్ ఎక్స్ ఓన్లీ. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్. మనం కొత్తగా ఈ ఫార్ములా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ డిఫరెన్సియేషన్లో మనకు ఐడియా ఉంటుంది. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రివర్స్లీ వి గెట్ ద sin x. Similarly, integral of, apply the integration to this sin x function, that is integral of sin x dx is equal to, this minus is a transfer this side ma. This minus is a transfer this side becomes minus cos x plus c. Why we are adding integral constant, that is we discuss you later. Okay, next, apply the integration to this secant square x function, that is integral of secant square x dx is equal to, reversely we get the tan x. Integral of secant square x dx is equal to tan x. Differentiation of tan x is secant square x. Integral of secant square x is tan x only. Okay, this is the tan x plus c. మనం కొత్తగా ఫార్ములా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ కూడా. Differentiation of tan x is secant square x. So integral of secant square x is tan x only. Okay, similarly next formula, apply the integration to this cosecant square x ma, that is integral of cosecant square x dx is equal to, this minus is a transfer this side. This minus is a transfer this side becomes minus cot x plus c. Okay, integral of cosecant square x dx is equal to, reversely we get the cot x. This minus is a transfer this side becomes minus cot x plus c. Next,
Next formula, apply the integration to this secant x into tan x, that is integral of secant x into tan x dx is equal to integral of secant x tan x. Reversely we get the secant x only. Integral of secant x tan x is secant x plus c. Similarly, integral of, apply the integration to this, integral of cosecant x into cot x dx is equal to cosecant x. Reversely we get the cosecant x. This minus is a transfer, this side becomes minus cosecant x plus c. These are the formulas for the trigonometric functions. యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ ఒక 1 పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏంటంటే sin x, cos x, tan, cot, cosecant, secant, all the trigonometric functions have the differentiation. Sin, cos, what are the trigonometric functions? Sin, cos, tan, cot, cosecant, secant, these are the trigonometric functions. Already we know that all the trigonometric functions, sin, cos, tan, cot, cosecant, secant, all these have the differentiation. But in the integration only sin and cos have the integration. Remaining functions, integral of tan x, integral of cot x, integral of cosecant x, integral of secant x ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ లేవు. అవి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ వీ డిస్కస్ యూ లేటర్. బట్ బేసిక్ ఏమున్నది అనేది మనకు కొంచెం ఐడియా, అబ్జర్వేషన్ ఉందంటే ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. ఐ రిపీట్ వన్ మోర్ టైం. all the trigonometric functions, that is sin, cos, tan, cot, cosecant, secant, all the trigonometric functions have the differentiation. అన్నిటికీ కూడా డిఫరెన్సియేషన్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ద ఇంటిగ్రేషన్, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కాస్ హ్యావ్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ ఉన్నదా? ఇక్కడ లేదు. ఏం లేదు అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామంటే దేనికి ఫార్ములా ఉన్నది అనేది ఐడియా ఉంటుంది. డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ ఈజ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో వీ హ్యావ్ ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనేది ఐడియా వస్తుంది అనమాట. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ టాన్, కాట్, కొసీకెంట్, సీకెంట్ ఇవి కూడా ఫార్ములాస్ ఉంటాయమ్మా. అది నెక్స్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే వాట్ వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములాస్ అనేది అబ్జర్వేషన్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్, కాస్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ఓకే. టాన్ ఉందా? లేదు. ఎందుకు లేదు? వై? బికాస్ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ ఈజ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో వీ హ్యావ్ ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. టాన్ ఎక్స్ డిఫరెన్సియేషన్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉన్నదా? లేదమ్మా. కాట్ ఎక్స్ డిఫరెన్సియేషన్ ఈజ్ cosecant square x. So we are applying the integration to this cosecant square x. From that integral of cosecant square x is minus cot x plus c. Okay. Similarly, integral of secant x direct formula కనిపిస్తుందా? లేదు. Differentiation of secant x is secant x tan x. So we are applying the integration to this secant x tan x. From that we get secant x. Integral of secant x tan x is equal to secant x. Similarly, integral of cosecant x cot x is equal to this minus is the transfer, this side becomes minus cosecant x plus c. These are the basic formulas, very important formulas. Generally ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు స్టూడెంట్స్. మనం ఆల్రెడీ డిఫరెన్సియేషన్ ఐడియా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్లో. బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఇవి సైన్, కాస్, టాన్ అనేది అందరికీ ఐడియా ఉంటుందమ్మా. బేసిక్ ఫార్ములాస్ కాబట్టి చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం. ఫ్రమ్ ద డిఫరెన్సియేషన్ వీ గెట్ ద ఇంటిగ్రేషన్ అనేది కొంచెం అబ్జర్వేషన్ మనం పెట్టుకున్నాము అంటే ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలాగే నెక్స్ట్ కూడా నేను ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది నెక్స్ట్ కూడా షార్ట్ కట్స్ ఇట్లా చెప్తూ ఉంటానమ్మా. వీడియోస్ చూడండి. బిఫోర్ వీడియోలో కూడా నేను వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్, వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ ఫార్ములాస్ అవి కూడా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఒక వీడియో పెట్టున్నాను, అది కూడా చూసుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ మనం ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకున్నాము అంటే ప్రాబ్లమ్స్ డెడ్ ఈజీ. ఇంటిగ్రేషన్ చాప్టర్ ఈజ్ డెడ్ ఈజీ. నేనేంటంటే మెయిన్గా ఒక టాప్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నా కూడా అర్థం చేసుకుంటాడమ్మో, ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాను. చూడండి, బిఫోర్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. మీకు నచ్చింది, మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా, ఫర్దర్ వీడియోస్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. మేబీ మన క్లాసెస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు, వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. ఓకే. ఇవి రెగ్యులర్గా నేను
పోస్ట్ చేస్తున్నానమ్మా. చాప్టర్ వైజ్ రివిజన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, అది చూసుకోండి. మీకు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మనకి అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.